सत श्री अकाल स्टूडेंट्स, साडे यूट्यूब चैनल सिंह एजुकेशन 27 ते तुहाडा स्वागत है। स्टूडेंट्स, अज दी क्लास विच असीं संविधान दीआं अनुसूचियां दे बारे पढ़ांगे, कुछ MCQs करांगे और उन्हां दी एक्सप्लेनेशन भी करांगे। तां तुसीं साडे नाल क्लास विच बने रहो। अगर तुसीं साडा चैनल हुण तक सबसक्राइब नहीं कीता तां इस नूं जरूर सबसक्राइब करो। तां स्टार्ट करते हाँ अज दे क्लास दी पहले क्वेश्चन दे नाल। पहला क्वेश्चन साडे कोल है, संविधान दी 8वीं अनुसूची विच सिंधी भाषा नूं कदों शामिल किया गया। संविधान दी 8वीं अनुसूची दे विच सिंधी भाषा नूं कदों शामिल किया गया। ऑप्शनस हैं साडे कोल। ए ऑप्शन दे विच है 15वीं सोध 1963 दे विच। बी ऑप्शन है 11वीं सोध 1962 दे विच। सी ऑप्शन है 21वीं सोध 1967 दे विच। डी ऑप्शन है 12वीं सोध 1962 दे विच। तां इहदे विच जिहड़ी साडी राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी साडे कोल बिल्कुल राइट है। 21वीं सोध 1967 दे विच भारती संविधान दीआं जिहड़ियां 8वीं अनुसूची दे विच सिंधी भाषा नूं ऐड किया गया सी। और इस तो इलावा ये जिहड़ी सिंधी भाषा सी 15वीं भाषा के तौर पर ऐड की गई सी। इस तो पहला भारतीय संविधान दे विच 14 भाषावां दर्ज सन जिन्हां नूं मानता प्राप्त सी। और इस तो बाद अगर गल करिए तां 71वीं सोध 1992 दे विच होई सी। तुसीं स्टूडेंट्स नोट कर सकते हो नाल ही। 71वीं सोध 1992 दे विच होई सी और जिस दे राहीं कोंकणी, मणिपुरी अते नेपाली भाषा नूं भारती संविधान दीआं जिहड़े मानता प्राप्त भाषावां दे विच दर्ज किया गया सी। इस तो बाद 2003 दे विच 92वीं सोध हुंदी है और 92वीं सोध दे राहीं बोडो, डोगरी, मैथली अते संथाली भाषा नूं भी दर्ज किया गया, जिस नूं कुल मिला के बाद विच टोटल 22 भाषावां संविधान दे विच दर्ज हो गईयां अते हुण मौजूदा संविधान दे विच 22 भाषावां नूं मानता प्राप्त है। अगले क्वेश्चन ते चलदे हां। तां अगला क्वेश्चन साडे कोल है, संघ अते राज्यां दे नां, उन्हां दी बनतर अते दिशा स्थिति बारे किहड़ी अनुसूची विच वर्णन मिलदा है। संघ, राज्यां दे नाम, उन्हां दी बनतर, दिशा अते स्थिति बारे किहड़ी अनुसूची विच वर्णन मिलदा है। ऑप्शनस हैं साडे कोल। ए ऑप्शन दे विच है दूजी अनुसूची। बी ऑप्शन है चौथी अनुसूची। सी ऑप्शन है 7वीं अनुसूची अते डी ऑप्शन है पहली अनुसूची। तां इहदा जिहड़ा राइट आंसर है वो साडे कोल है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन दे विच है पहली अनुसूची। पहली अनुसूची जिहड़ी है वो इन्हां चीज़ां नूं डिफाइन करदी है, संघ दे बारे, राज्यां दे बारे, उन्हां दे नाम दे बारे अते दिशा अते स्थिति दे बारे। अगले क्वेश्चन ते चलदे हां। अगला क्वेश्चन साडे कोल है, वर्तमान समय किस केंद्र शासित प्रदेश वालों 6वीं अनुसूची विच शामिल किए जाण दी मंग की जा रही है। वर्तमान समय किस केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी दे वालों 6वीं अनुसूची दे विच शामिल किए जाण दी मंग की जा रही है। ऑप्शन हैं साडे कोल। ए ऑप्शन दे विच है दिल्ली। बी ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर। सी ऑप्शन है लद्दाख अते डी ऑप्शन है चंडीगढ़। इस क्वेश्चन का जिहड़ा राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन लद्दाख। लद्दाख के द्वारा सितंबर 2019 दे विच जिहड़ी मंग की गई कि सानू 6वीं अनुसूची दे विच दर्ज किया जाए। तां इहदे पिछे काफ़ी सारे कारण सन, जिवें कि एक तां जिहड़ा इन्हां दे रुजगार नूं लैके और निवास नीतियां नूं लैके, राजनीतिक प्रतिनिधिता नूं लैके ये जिहड़ी इन्हां ने मंग उठाई सी। नैशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ने कहा कि 97% जिहड़ी जनसंख्या है लद्दाख की आदिवासी है। तां इस तो बाद जिहड़ी ये मंग है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स दे राहीं इस नूं स्वीकार नहीं किया गया सी, तां इस मंग नूं ठुकरा दिता गया सी। अगले क्वेश्चन ते चलदे हां।
अगला क्वेश्चन साडे कोल है, राज्यां ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਿਹੜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਿਹੜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨਸ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਦੂਜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਤੀਜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਪੰਜਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਅਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਚੌਥੀ ਅਨੁਸੂਚੀ। ਤਾਂ ਚੌਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਚੌਥੀ ਅਨੁਸੂਚੀ। ਚੌਥੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 9ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਕਦੋਂ ਜੋੜੀ ਗਈ? ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 9ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਕਦੋਂ ਜੋੜੀ ਗਈ? ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 8 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਸਨ ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ 9ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਸੀ। ਔਰ 9ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਕਿਸ ਸਾਲ ਜੋੜੀ ਗਈ? ਆਪਸ਼ਨਸ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 1963 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 1951, ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਹੈ। 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 9ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਜਿਹੜੀ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਅਨੁਸੂਚੀ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 9ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ? ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 9ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ 52 ਵਿਸ਼ੇ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ 184 ਵਿਸ਼ੇ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ 280 ਵਿਸ਼ੇ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ 284 ਵਿਸ਼ੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਰਾਈਟ ਹੈ, 284 ਵਿਸ਼ੇ। 9ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 9ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ 9ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਔਰ ਇਹ ਅਨੁਸੂਚੀ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਜੋੜੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਸਨ? ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਜੋੜੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਸਨ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ 10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ PM ਸਨ, ਔਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1999 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ PM ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਸਨ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 1980 ਤੋਂ 1984 ਤੱਕ PM ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਸਨ। 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਗਲੇ PM ਬਣਦੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ। ਅਤੇ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ 1999 ਤੋਂ, ਜਦੋਂ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣਦੇ ਨੇ ਔਰ 1990 ਤੱਕ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ। ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਇੱਕ ਐਕਟਿੰਗ PM ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਨ। ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਐਕਟਿੰਗ PM ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਵਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਵਾਰ 13 ਦਿਨ ਦੇ PM ਰਹੇ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ PM ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਇਹ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PM ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਹੈ ਇਹ ਦਲ ਬਦਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।
अगले क्वेश्चन ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन साडे कोल है केंद्र अते राज संबंधां नाल संबंधित अनुसूची किहड़ी है। केंद्र अते राज संबंधां नाल संबंधित अनुसूची किहड़ी है। ऑप्शन ए दे विच है 7वीं अनुसूची, ऑप्शन बी दे विच है 12वीं अनुसूची, ऑप्शन सी है 10वीं अनुसूची, ऑप्शन डी है 9वीं अनुसूची। तो ये जिहड़ी ऑप्शन ए है, ए ऑप्शन साडी राइट है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची जिहड़ी है केंद्र अते राज दे संबंधां नाल संबंधित है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੂਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਘ ਸੂਚੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੰਘ ਸੂਚੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਸੂਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਜ ਸੂਚੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ 61 ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਕਰੰਟ ਲਿਸਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 52 ਵਿਸ਼ੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦਰਜ ਹਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਬਚਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਪਾਵਰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਾਵਰਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੁਝ ਪਾਵਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਟੇਟ ਔਰ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਚਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਬਚਦੇ ਵਿਸ਼ੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਹੀ, ਸੈਂਟਰ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ 248 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬਚਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੌਣ ਸਨ। ऑप्शन ए है नरसिम्हा राव, ऑप्शन बी है शंकर दयाल शर्मा, ऑप्शन सी है आर वेंकट रमन, ऑप्शन डी है आर के नारायण। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ऑप्शन बी ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਸ਼ੰਕਰ ਦਿਆਲ ਸ਼ਰਮਾ। ਸ਼ੰਕਰ ਦਿਆਲ ਸ਼ਰਮਾ ਭਾਰਤ ਦੇ 9ਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਨ ਔਰ 1992 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1997 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ 9ਵੇਂ PM ਰਹੇ ਹਨ। 9ਵੇਂ PM ਨਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, 9ਵੇਂ PM ਰਹੇ ਹਨ। 1991 ਤੋਂ 1996 ਤੱਕ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ PM ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ C ਆਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ C ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਰ ਵੈਂਕਟ ਰਮਨ, ਆਰ ਵੈਂਕਟ ਰਮਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ 8ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਨ 1987 ਤੋਂ 1992 ਤੱਕ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ RK ਨਾਰਾਇਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ KR ਨਾਰਾਇਣ ਹੈ, ਕੋਚਰਿਲ ਰਮਨ ਨਾਰਾਇਣ। KR ਨਾਰਾਇਣ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ 10ਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 1997 ਤੋਂ 2002 ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ 8ਵੇਂ ਔਰ ਇਹ 9ਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ੰਕਰ ਦਿਆਲ ਸ਼ਰਮਾ ਐਂਡ ਇਹ ਹੋ ਗਏ 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 3ਜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੀ ਸਹੁੰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 3ਜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੀ ਸਹੁੰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਆਪਸ਼ਨ B ਹੈ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ऑप्शन C है राजपाल, ऑप्शन D है उपरोक्त सारे। तो ऑप्शन D साडी राइट है, उपरोक्त सारे। इन्हां दे विचों राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति अते राजपाल जिहड़े हन इन्हां विचों किसी दी भी सहुं दा जिक्र 3जी अनुसूची दे विच नहीं कीता गया क्योंकि इन्हां दे लई अलग-अलग आर्टिकल हन। तुसीं इन्हां नूं भी नोट कर सकते हो, जिवें कि राष्ट्रपति दी सहुं लई 60 नंबर आर्टिकल जिहड़ा है वो दर्ज किया गया है और उप राष्ट्रपति की सहुं जिहड़ी है वो आर्टिकल 69 दे विच है, 60
69 ਦੇ ਵਿੱਚ 69 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਵਰਨਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਹੁੰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਰਟੀਕਲ 159 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ 159। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮੁੱਢਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਸਨ? ਮੁੱਢਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਸਨ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ 12 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ 9 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ 8 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ 10 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਮੁੱਢਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 9ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਹੈ, 9ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ, ਤਾਂ 10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਸੋਧ ਸੀਗੀ 52ਵੀਂ ਸੋਧ। 52ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੀਂ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿਸ ਅਨੁਛੇਦ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਘ ਹੈ? ਕਿਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਘ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 1 ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 2 ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 3 ਐਂਡ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 4। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਆਰਟੀਕਲ 1। 1 ਨੰਬਰ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਘ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਘ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 1 ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 2 ਦੀ, ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆਫ ਨਿਊ ਸਟੇਟ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 2 ਨੰਬਰ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 3 ਦੀ। 3 ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਰਟੀਕਲ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਸਟੇਟ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 3 ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 4 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 4 ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੋਨੋਂ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 2 ਔਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 4 ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਰਣਨ ਹੈ? ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਰਣਨ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 5 ਤੋਂ 11, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 1 ਤੋਂ 4, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 5 ਤੋਂ 10 ਐਂਡ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 12 ਤੋਂ 35। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਆਰਟੀਕਲ 5 ਤੋਂ 11। 5 ਤੋਂ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਰਟੀਕਲ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ? ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਧਾਉਣੀ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੰਸਦ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਸੰਸਦ। ਸੰਸਦ ਭਾਵ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ।
ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਿਆਇਕ ਪੁਨਰ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਆਇਕ ਪੁਨਰ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨਸ ਹਨ, ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਐਂਡ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਰਾਈਟ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਨਿਆਇਕ ਪੁਨਰੀਖਣ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮੁੱਢਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਅਨੁਛੇਦ, ਕਿੰਨੇ ਭਾਗ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਸਨ। ਮੁੱਢਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਅਨੁਛੇਦ, ਆਰਟੀਕਲ, ਭਾਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਰਟਸ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਭਾਵ ਕਿ ਸ਼ਡਿਊਲਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਨ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ 10 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ, 22 ਭਾਗ ਅਤੇ 395 ਅਨੁਛੇਦ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ 8 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ, 22 ਭਾਗ, 425 ਅਨੁਛੇਦ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ 12 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ, 25 ਭਾਗ, 425 ਅਨੁਛੇਦ ਅਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ 8 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ, 22 ਭਾਗ, 395 ਅਨੁਛੇਦ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ 8 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਮੁੱਢਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਨ, 22 ਭਾਗ ਦਰਜ ਸਨ ਅਤੇ 395 ਅਨੁਛੇਦ ਦਰਜ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ 12 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ, 25 ਭਾਗ ਇਸ ਟਾਈਮ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ 425 ਆਰਟੀਕਲ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਗ ਹਨ 22 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 22 ਭਾਗ 22 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ 22 ਭਾਗ ਤੋਂ ਵਿੱਚ 7ਵਾਂ ਭਾਗ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, 21 ਭਾਗ ਰਹਿ ਗਏ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 4A ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਕਸਟਰਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9A ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9B ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 14A 14A ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਭਾਗ ਨੇ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਭਾਗ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਨੁਸੂਚੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਨੁਸੂਚੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ 11ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ 12ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ 10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਅਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ 8ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਹੈ 12ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ। 12ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। 11ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 11ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। 10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਲ ਬਦਲੀ ਨਾਲ ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ 8ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 8ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ 8ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੌਣ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੌਣ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਚੋਣ ਆਯੋਗ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਰਾਈਟ ਹੈ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆਰਟੀਕਲ 11 ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ
किस दी तनख्वाह का वर्णन नहीं है। संविधान की दूजी अनुसूची दे विच किस दी तनख्वाह का वर्णन नहीं है। तो ये ਜਿਹੜੀਆਂ ऑप्शनस हैं, ऑप्शन ए दे विच है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है गवर्नर, ऑप्शन सी है उप राष्ट्रपति और ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। ये जी राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी उप राष्ट्रपति, क्योंकि उप राष्ट्रपति की तनख्वाह जी है इसनों उप राष्ट्रपति के अहुदे लिए ना मिल के राज सभा के चेयरमैन वजों इसनों तनख्वाह मिलती है। सो इस करके जी उप राष्ट्रपति की तनख्वाह का किसी भी तरह भारतीय संविधान की दूजी अनुसूची के विच जिक्र नहीं किया गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हाँ। अगला क्वेश्चन साडे कोल है, भारत के संविधान की 6वीं अनुसूची हेठ लिखे राज्यों विचों किहड़े कबायली खेतरां के प्रशासन नाल संबंधित है। भारतीय संविधान की जी 6वीं अनुसूची है वो हेठ लिखे राज्यों विचों किहड़े राज्यों विचों कबायली खेतरां के प्रशासन नाल संबंधित है। तो ऑप्शन हैं साडे कोल, ए ऑप्शन दे विच है बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, बी ऑप्शन दे विच है मेघालय, त्रिपुरा अते मिजोरम, सी ऑप्शन दे विच है उत्तराखंड, मणिपुर, झारखंड, ऑप्शन डी दे विच है नागालैंड, अरुणाचल अते त्रिपुरा। तो ये जी राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, मेघालय, त्रिपुरा अते मिजोरम। और इस तो अलावा जिहड़ा असम भी एक राज है जिहड़ा इस सूची दे विच दर्ज है। तो इसकी जी एक ट्रिक के अनुसार भी तुसी याद कर सकते हो, ATMM, तो ATMM तो भाव असम, ए तो असम, टी तो त्रिपुरा, एम तो मेघालय और एम तो मिजोरम। तो ये जिहड़े 4 राज हैं ये 6वीं अनुसूची दे विच दर्ज हैं। अगे चलते हैं। तो अगे क्वेश्चन है, विआह, तलाक अते गोद लैना संविधान की 7वीं अनुसूची विच हेठ लिखे अधीन दर्ज हैं। भाव कि विआह, तलाक अते गोद लैना जिहड़ा है ਇਹਦਾ प्रोसैस है ये संविधान की 7वीं अनुसूची दे विच हेठ लिखे अधीन दर्ज हैं। तो किहड़ी सूची दे विच दर्ज हैं। ऑप्शन ए दे विच है सूची 1 संघ सूची यूनियन लिस्ट, ऑप्शन बी है सूची 2 राज सूची स्टेट लिस्ट, अगे ऑप्शन सी दे विच है सूची, इत्थे 3 नंबर सूची आनी सी समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची इसनूं कहा जाता है। तो उपरोक्त या फिर डी ऑप्शन है उपरोक्त 3 सूचियां विचों कोई भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का जिहड़ा आंसर है वो स्टूडेंट तुसी देना है साडे यूट्यूब चैनल ते जाके। जो तुसी इस वीडियो नूं वेखोगे तो कमेंट बॉक्स दे विच तुसी इसदा जिहड़ा राइट ऑप्शन जो भी तुहानूं लगदी है वो आंसर तुसी देना है। इसका आंसर तुहानूं साडी अगली वीडियो दे विच मिल जाएगा। तो जेकर तुसी हुण तक साडा चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो साडे चैनल नूं जरूर सबसक्राइब करो, क्योंकि इस दे विच तुहानूं जिहड़े ने क्वेश्चन आंसर MCQ और थ्योरी दे लैक्चर भी मिलणगे। और किसी भी एग्जाम की जेकर पंजाब स्टेट दे जां तुसी अदर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो तुसी साडे चैनल ते बने रहो और इस दे जिहड़ा इसनूं विजिट कर सकते हो अलग अलग लैक्चरस अलग अलग वीडियोज़ देखने के लिए। तो ये वीडियो देखने के लिए तुहाडा धन्नवाद। उम्मीद करते हैं कि तुहानूं साडा लैक्चर बहुत चंगा लग्या होवेगा।